ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ አስቸኳይ መልእክት ይዤ መጥቻለሁ። መልእክቱንም ሁሉም ሰው ጋር እንዲደርስ በአማርኛና በአፋን ኦሮሞ አቀርባለሁ። እንግዲህ ሁላችንም በአሁኑ ጊዜ እንደምናውቀው በሀገራችን ላይ አዲስ በሽታ ተከስቷል። ይህ በሽታ መከሰቱ ብቻ ሳይሆን በከፋ ደረጃ በሰው ሕይወት ላይ ጉዳት ሊያስከትል የሚችል መሆኑ ነው። ስለዚህ ይሄ በሽታ እንዴት በጊዜ መግታት እንደምንችል መከላከል እንደምንችል ያው የተለያዩ መረጃዎችን ከተለያዩ ምንጮች እናገኛለን። ግን ጥቂት ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ብዙም ትኩረት የማንሰጣቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በተጨማሪም ይህ በሽታ በቀጥታ ደግሞ ከኩላሊት ችግርም ጋር ግንኙነት ስላለው የተወሰነ መረጃ ለማቅረብ ፈልጌ ነው። እንግዲህ በሽታው ምልክቶቹ ከኢቦላ ቫይረስ ምልክቶች ጋር ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው። መጀመሪያ ላይ የሰውነት ሙቀት መጨመር፣ ራስ ምታት፣ ብርድ ማለት እንደውም የሰውነት ህመም አልፎም በጊዜው ሂደት የማቅለሽለሽ፣ የድካም ስሜት፣ የትውከትና የተቅማጥ እንዲሁም ከተለያየ የአካል ክፍላችን የደም መፍሰስ ሊያጋጥም ይችላል። በተጨማሪም ደግሞ መልቲ ኦርጋን ፌለር የሚባለው ከሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ የሰውነታችን ክፍሎች እነኚህ የጉበት፣ የኩላሊት፣ የልብ፣ የሳምባ፣ የአእምሮ እነኚህ ዋና ዋና የምንላቸው የሰውነት ክፍሎቻችን እንደውም የደም ውስጥ ያለውን ችግር በማስከተል ሰውነታችን አቅሙ እንዲዳከምና ያው አንድ ሰው ህይወት እንዲያልፍ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በሽታ እንዴት ነው በጊዜ መግታት የምንችለው መከላከል የምንችለው የሚለው የተለያዩ መረጃዎች አሉ። በቀጥታ እንግዲህ ከባለፈው ጊዜ ከኮሮና ጊዜ ብዙ ነገር ተምረናል። ንጽህናን በመጠበቅ የእጅ ንጽህናን በመጠበቅ ቀጥታ ንክኪን በማስወገድ ከሰውነት በሚወጡ ፈሳሾች አማካኝነት ስለሚተላለፍ እነዚህን ጥንቃቄዎች በማድረግ በሽታው ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው እንዳይተላለፍ እንዳይዛመት ማድረግ ይቻላል። እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ ነገር ግን ብዙ ጊዜ የማናስተውላቸው ነገሮች አሉ። በተለይ ንክኪ በየቀኑ የምናደርግባቸው ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልገናል። እንግዲህ ንክኪ ስንል ቫይረሱ ኢንታክት የሆነ ወይም ደግሞ ምንም ቁስለት የሌለው ወይም ምንም ቁስለት ሲባል እንግዲህ ትኩስ ቁስለት ነው፣ ያልዳነ ቁስል ማለት ነው። የሌለው ቆዳ ላይ ወደ ሰውነት ውስጥ ገብቶ ኢንፌክሽን አያስከትልም። ነገር ግን የሰውነት ፈሳሾች ባሉበት አካባቢ አይናችን ስንነካካ አንዳንዴ ሳናቅ አይናችንን እንነካለን፣ እንደዚህ እንጠርጋለን። አፍንጫችን ውስጥ ጣታችንን እንከታለን፣ ከንፈራችንን እንደዚህ እንነካካለን። እንደውም ደግሞ የሰውነት ብልቶቻችን ስለምንነካቸው እነዚህን ነገሮች በተለይ ሰውን በመጨበጥ ከዚህ በሽታ ጋር ንክኪ ያለው ሰው በመጨበጥ እነዚህን የሰውነት ክፍሎቻችንን ከነካን ቫይረሱ ወደ ሰውነታችን ሊገባ ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህ የሰውነት ክፍሎችን ከሰው ብቻ ነው በመንካት የምናስተላልፍበት የሚለው ዋናና በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ ቴክኖሎጂም ጥሩ አጋጣሚ እየሆነ ስለመጣ በተቻለ መጠን ንክኪ እንድንቀንስ እያደረገን ያለው በተለይ የገንዘብ አጠቃቀማችን በተለይ ብዙ ሰው ብር ሲቆጥር ምራቁን በማለት ብር ይቆጥራል።
ያ ብር እንግዲህ ስንት ሰዎች ጋር እንደሚገባ ባንክ ውስጥ የሚሰሩ የባንክ ሰራተኞች አሉ፣ ሰዎች አሉ። ኪሳችን ውስጥ እንከታለን፣ ከኪስ አውጥተን እንገበይበታለን። እና እነዚህ ነገሮች በቀላሉ ሳናስተውል ቫይረሱን ሊያስፋፉ ይችላሉ። ሳይንስ እንደሚለው ቫይረሱ የሚተላለፈው በንክኪ ነው። እስካሁንም እንደተረጋገጠ ከንክኪ ውጪ በደም በመስጠት ደም ንክኪም ካለ በሰውነት ፈሳሾች እና በደም ንክኪ ነው የሚተላለፈው። በንክኪ የሚተላለፍበት ምክንያት ቫይረሱ ከሰውነት ውጪ በተለይ አሁን ገንዘብ እንዳልኩኝ ብር ኖቶች ላይ ለስንት ቀን ሊቆይ ይችላል? ለ4 እስከ 5 ቀን ሊቆይ ይችላል። አንድ ቫይረስ ሰውነት ውስጥ ከገባ በኋላ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነው ምልክት ሊያሳይ የሚችለው? በአማካይ ከ2 እስከ 20 ቀን ነው ብለው እስከ 21 ቀን ከ1 ሳምንት እስከ 2 ሳምንት ሊሆን ይችላል። ግን ከ1 ሳምንት በታችም በሆነ ጊዜ ውስጥ ምልክቶችን ሊያሳይ ይችላል። እና አንድ ሰው ቫይረስ ውስጡ ያለ ምልክቶችን ሳያሳይ የገንዘብ ኖቶችን እየነካከ ሌላ ሰው ሊያሳልፍ ስለሚችል በአሁኑ ጊዜ በሞባይል ባንኪንግ ግብይት መፈጸም ስለሚቻል እነዚህ ነገሮች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልገናል። ይሄ በሽታ በተለይ አገራችንን ከብዙ ነገሮች አንፃር የጤና ስርዓታችን ምንም እንኳን ጥሩ የጤና ባለሙያዎች ቢኖሩንም በቂ ሪሶርስ ስለሌለን ያለችውን ሪሶርስ ይዞብን ስለሚሄድ ከዛም አልፎ በሀገር ደረጃ ለብዙ ሰዎች ህይወት አስጊም ስለሆነ ከአገር አልፎም ደግሞ ለአገር ኢኮኖሚ ለዓለም ስጋት ስለሚሆን በተቻለ መጠን ባለበት ቦታ መግታት ነው። ማን እንደሚያጠቃ አይታወቅም። ስለዚህ ማናችንም ብንሆን ለዚህ በሽታ መስፋፋት ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን እላለሁኝ። ነጋ waaqayyo isiniif haa ta'u waa'ee ergaa ariifachiisaa qaba. Ergaan ariifachiisaan kun waa'ee dhibee amma biyya keenya kan irratti mudateedha. Dhibeen kun vaayirasii Marburg jedhamuun akka dhufu biiroon ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa gabaaseera. Akkasumas instituutiin public health Itoophiyaa wal faana ka'umsa dhibee kana vaayirasii Marburg jedhamu akka ta'e gabaaseera. Vaayirasiin kun bal'inaan simbira halkanirraa gara namaatti yookiin bakka simbira halkaniitti qubatterraa gara namaatti darbuu akka danda'u hubatama. Mallattoon dhibee kana mallattoo dhukkuba iboolaatiin argamu isaa baay'ee wal fakkaata. Kunis akkasumas akka salphaatti dhibee busaatiinis akkasumas taayifoodiidhaanis wal fakkaachuu danda'a. Mata dhukkubbii jira, gubiinsi qaamaa jira, akkasumas dhukkubbiin qaamarraa ni jiraata. Akkasumas gororroo keessallee qonqoo keessa nama dhukkubuun jiraata. Funyaanis cophuun ni jiraata. Ol deebisuun illee yookiis immoo hoqqisiisuun illee ni jiraata. Gara kaasaan illee jiraachuu ni mala. Adeemsa keessa immoo qaama irratti illee wanni akka shiffitaan bahuu ni danda'a. Dhukkubbiin qaamaa laaffisuunis ni jiraata. Amma turaa deemu qaama keenya keessa qaamolee jiran hedduu miidhuudhaan malti orgaan feeraan wanta jedhamu qaamni keenya lamaa fi sanaa ol akka hojii hala ta'u gochuudhaan keessumattuu kan akka sombaa, onnee, kalee, tiruu, sammuu, dhiiga isaan kun hojii ala akka ta'an jechuudhaan keessumattuu afaan funyaan qaamni namaas garaagaraatiin akka dhiigu gochuudhaan lubbuu namaa dabarsuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhibeen kun akkamiin haala salphaadhaan to'atamuu danda'a kan jedhu ragaalee garaagaraa kallattii garaagaraatiin arganna. Kallattii karaa ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaatiin, karaa ogeessota fayyaa garaagaraatiin akkasumas karaa miidiyaa garaagaraatiin argachuu dandeenya. Akka ogeessa tokkotti immoo dhibeen kallattiidhaan dhibee kaleetiinis
nagaa kaleetiin sol qabachuu waan danda'uuf akka ogeessa tokkootti waan jechuu fi wanta nurratti xiyyeeffachuu barbaadatu jira. Kunis maalinni vaayirasiin kun haala kamiin namarraa namatti daddarbuu danda'a kan jedhu tuttuqiidhaani. Tuttuqiin kun immoo qodaa namaa kan madaa hin qabne darbee hin seenu garuu dhangala'aa qaama namaa keessaa ba'uu dabalatee dhiigaan nama tokkorraa nama biraatti darbuu danda'a. Kunis yeroo tokko osoo hin beekin ija keenya tuquu dandeenya. Iji keenya dhangala'aa waan qabuuf karaa sanaan qaama keenya keessa danda'a jechuudha. Nama tokko nama dhibee sanaan qabame yoo harka qabanne yookiis immoo wanta vaayirasiin sun irra jiru harkaan tuqne harka keenya osoo hin dhiqatin yoo isumaan quba keenyaan ija keenya of tuqne, funyaan keenya of tuqne, afaan keenya of tuqne akkasumas naannoo qaama saala keenyaa yoo tuqne dhibeen kun nu qabuu danda'a jechuudha. Kanaaf of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Of eeggannoon barbaachisu garuu harka dhiqachuu akkuma muuxannoo kanaan dura waa'ee dhibee koronaatiif fudhachaa turre harka dhiqachuu, tuttuqqeerraa of qusachuu barbaachisaa. Agammaatti saayinsiidhaan wanti mirkanaa'ee dhibeen kun qilleensaan daddarba wanti jedhame hin jiru. Garuu tuttuqqiidhaan waan darbuuf nama dandeenya tuttuqqiidhaan akka hin darbine gochuudhaan jechuudha. Egaa vaayirasiin kun qaama namaa keessanii guyyaa muraasa keessatti guyyaa 2 hanga guyyaa 21tti jedha mallattoon isaa mul'achuu danda'a. Namni tokko osoo mallattoon irratti mul'atin jechuudha vaayirasii kana baatee hawaasa keessa facaasuu danda'a jechuudha vaayirasii kana. Kanaaf of eeggannoo barbaachisaa. Hamma danda'ametti of eeggachuu malaa jechuudha. Amma yeroo ammaa kana teekinooloojiin haala mijataadha. Fakkeenyaaf kallattiin ittiin namoonni baay'een hin shakkine waa'ee qarshii irratti hundaa'uudha. Qarshii hojjetaa mana baankii keessa qarshii lakkaa'uudha. Namni kamiyyuu naa lakkaa'u qarshii irratti akkas yeroo baay'ee gorora keenya irratti tufnee qarshii ittiin lakkaa'u. Gororri sun qarshii irratti dhaqee qabata. Nama vaayirasiin qabame yoo ta'e vaayirasii sana karaa kallattii qarshiitiin nama tokkorraa nama biraatti daddabarsuu danda'a jechuudha. Kanaaf teekinooloojiin gaarii waan jiruuf yeroo waa binnu yeroo waa gurgurru karaa moobaayil baankingiitti fayyadamuu barbaachisaadha. Sanaan yoo fayyadamne hamma tokko tuttuqqee karaa qarshiitiin birrii kana daddabarsuu ni dandeenya jechuudha. Osoo hin beekin kiisii keenya keessa galchina. Vaayirasiin kun qaama namaatiin haala qaama bineensota miidhuu danda'uutiin haala guyyaa 4 hanga 5tti turuu akka danda'udha. Saayinsiin kan mirkaneesse. Kanaaf qarshii tokkorraa yoo namni vaayirasii kanaan qabametti fayyadamee dhangala'aan qaama isaa keessaa ba'uu tuqee guyyaa 4 hanga 5 qarshiin sun namoota gidduu deddeebiti jechuudha. Vaayirasiin sun nama qarshiin sanarra jiraata jechuudha. Meeshaan biraas wanti tuttuqqeedhaan akkasitti baay'inaan jiraachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf baasii keessa yookiis immoo otoobisii keessa yeroo deeman qabannoon ittiin namoonni qaqqabatan jiraachuu ni danda'a. Qabannoo kana namni harka isaa hin qabne vaayirasii sanaan qabame yoo jiraate achuma irratti ittiin tuqee deemuu danda'a. Namni biraa moosuma qabatee ittiin dhufee funyaan of tuttuqa. Of eeggannoo akkasii gochuudhaan dhibee kanarraa amma danda'ametti of ittisuun barbaachisaadha. Akkasumas biyya keenyas ittisuu akkasumas sirna tajaajila fayyaa keenyaas ogeessa fayyaallee baay'inaan jiraatan akka biyya keenyaatti sadarkaan humni ittiin biyyattiin keenya dhibee kana ittisuu dandeessu karaa ikoonomiitiin baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef darbee immoo ikonomii biyyaatiifis nagaan fayyaan yoo jiraate vaayirasiin kun kallattii adda addaatiin miidhaa jechuudha. Achumaa ka'uudhaan immoo addunyaa irratti illee tamsa'ee addunyaa guutuu jeequu waan danda'uuf kallattii hundumaa akkuma kanaan dura yeroo koronaa of eeggannoo cimsaa ofirraa ittisaa turre kanarrattis xiyyeeffannoo guddaa gochuudhaan akka of eegnuu fi maatii keenyas fira keenyas eegnu jechuun barbaada. Galatoomna.